تیسری چیز تحفہ دینا. تحفہ دینا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ قبول کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا ہمارے نبی ہدیہ قبول بھی کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت. ہدیہ تحفہ لینا بھی دینا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسری روایت یہ صحیح بخاری کی تھی, اب دوسری حدیث, آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھیے, تحفہ دینے اور لینے سے محبت پیدا ہوتی بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت کا ذریعہ ہے ہدیہ لینا اور دینا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ بدلہ دینے کی طاقت رکھتا ہو تو بدلے میں ان کو بھی ہدیہ دے دیں. اگر نہ رکھتا ہو طاقت تو ان کا شکریہ ادا کریں تعریف کرتے ہوئے, کم از کم اس کی تعریف کر دے. یہ تعریف کرنے سے اس کا شکریہ ادا کیا, اور جس نے تعریف نہیں کیا اس نے ناشکری کی. ابو داؤد کی روایت. دیکھیے, ان حدیثوں کو سننے کے بعد تھوڑا غور کرو اللہ کے لیے. دوسروں کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ ہمارے نبی ہم کو سکھا رہے. ہدیہ تحفہ دو اور لو, دینا بھی ہے لینا بھی ہے. ہمارے پاس یہ سسٹم صرف خاص کر کے رکھ دیے ہم. کس چیز کو؟ اگر کسی کی شادی ہوئے تو دینا تحفہ, بس اس کے علاوہ کبھی نہیں دینا ہے. صرف فنکشن میں دینا ہے, نہیں تو نہیں دینا ہے. نہیں, تحفہ صرف بڑی چیزوں کا ہی نہیں ہوتا. تحفہ اگر محبت کے ساتھ دی جائے تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی بہت بڑے معنی رکھتے ہیں. لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تحفہ دو تو بدلے میں تم بھی ان کو دو تحفہ. اگر دینے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم تعریف کرو ان کی. جی ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے, آپ بہت اچھی چیز لے کے آئے, ایسا ان کی تعریف کرو, ان کے لیے دعائیں دو, برکت کی دعائیں دو, شکریہ ادا کرو. اگر شکریہ بھی نہیں ادا کرے تو پھر تم ناشکرے ہیں, پھر ناشکرے ہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تحفہ لینا دینا, سمجھ رہے نا. کبھی بہو کو اگر ساس گفٹ دے دیں تو وہ بہو اگر خدمت نہ کرنے کا ارادہ پہلے سے دماغ میں رکھ کے آئی بھی ہو لیکن ضرور خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساس بھی کبھی اپنی بہو کو تحفہ دی ہو؟ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. ہمیشہ لڑکی والے ہی لڑکے والوں کو تحفے لے کے آنا, لیکن لڑکے والے کبھی لڑکی والوں کو تحفہ لے کے نہیں جاتے. ہمیشہ ننیال والے ہی تحفے لے کے آنا, لیکن کبھی ددیال والے بھی تحفہ لے کے آئے ہوں؟ بہت کم ہوتا ہے ایسا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, تحفہ, اپنے ماں باپ کو کبھی تحفہ دے دیے. ماں باپ کی پسندیدہ چیز, کوئی کپڑا ہو, کوئی کھانے پینے کی چیز ہو, اگر بیٹا اپنی پسند سے, میری ماں کی پسند کیا ہے, میرے باپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے, اپنی طرف سے خرید کے لے گیا ہو, ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے تو لے جاتا, اپنی بیوی کے لیے لے جاتا, بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی کبھی لے گیا ہو, تو یہ تحفہ بڑے معنی رکھتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اسی طرح پڑوسی ہے تو پڑوسی کے لیے کھانا بھیجنا, یہ بھی تحفہ ہے. اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا کھانا بنا کے کبھی بھیج دینا, یہ بھی تحفہ ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہاں, تحفہ بولے تو ہمیشہ کیا ہے, وہ بڑی چیز, سونا خرید کے لائے تو وہ تحفہ ہے. ہزاروں کی مہنگی مہنگی گاڑیاں دے دیے تو وہی تحفہ ہے, یا ہزاروں روپے لگا کے کپڑے خرید کے لائے تو وہی تحفہ ہے. یہ سب چیزیں دلوں کو جیتنے کے لیے, یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تحفے دینا. اچھا, اور ایک بات بھی یاد رکھو, اپنے گھر میں گھر کے اندر رہنے والوں کو کبھی تحفہ دینا یہ بھی نصیب نہیں ہوتا. باہر والوں کو پھر بھی دیتے ہیں. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تحفہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی بولے. لیکن ہم کیا کر رہے؟ تحفہ لینے دینے میں بھی لڑائیاں بڑھاتے ہیں ہم لوگ. کیسے؟ اگر کبھی کسی کو کوئی تحفہ لے کر گیا تو بعد میں, اصل میں شادی میں آتے نا تحفے, شادی میں یا عقیقے میں,
हालांकि वो छिल्ले छट्टियाँ सब में आते, लेकिन आना नहीं चाहिए, छिल्ले छट्टियाँ करना ही नहीं है। तो बहरहाल अकीका में तोहफा आया, क्या आया भाई, सब के सब लेके गए एक ही चीज़, क्या, बच्चों के लिए ड्रेस, बच्चों के लिए ड्रेस। वो एक दुकान शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना, बच्चों के लिए ड्रेस। शादी में सब मिलके वही साड़ियाँ लेके गए, कपड़े लेके गए, ये लेके गए, वही। अच्छा, तोहफे में फूल के हारान लेके जाते, तोहफे में संदल लगाना, तोहफे में क्या क्या लेके जाते, हाँ पैसे निकाल के वरना, ये तमाम चीज़ें ये सुन्नत से साबित नहीं है। हाँ कोई चीज़ लेके गए, अच्छा तोहफा भी लेके गए, उसके लिए देखो हमारे पास जो निज़ाम, जो तरीके बना के रखे ना हमारे बड़े बूढ़े लोग, एकदम घटिया, बल्कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे ऐसी चीज़ें तैयार करके रखे। तोहफा आपको देना ही है तो ठीक है, एक चीज़ लेके गए खामोशी के साथ, वो जिस घर में भी है, जिस कमरे में भी है, अकेले है, फौरन लेके गए, छुपा के दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह तोहफा हो गया। लेकिन हमारे पास क्या होता, शादी में सब लेके गए, अपने अपने बैगों में छुपा के रखे, एक वक्त आता तभी निकालना। कौन सा वक्त, कैमरामैन जब आता है ना, हाँ जब वो वीडियो लेके आता, जब ऐलान होता बकायदा, लाओ जी अब किसको क्या क्या देना है लाओ, अब लाइन लगती, देखो फूफू भाग के गए, खाला भाग के गए, ताई लेके गए, सब लाश के लाइन ठहरे, अब तोहफे रखते हुए, अस्तगफिरुल्लाह। अब हमारे बूढ़ियाँ जो तरीक़ा निकाले वो तो क्या है, दुल्हन दूल्हा अगर है तो उनको बिठाना, वो भी क़िबले की तरफ मुँह करके बिठाना, उसको क्या है सर पे टोपी लगाना, इसको घूंघट ओढ़ना, हाँ उनके सामने फिर वो लाल कपड़ा रखना, फिर उसमें थोड़ा पाउडर डाल के लेके आना, कपड़ों को थोड़ा लगाना, झुका के पीठ में एक मारना। क्या तरीक़ा है जी ये कौन सा तरीक़ा है? हमारे नबी की ज़िंदगी में तो ये तरीक़ा नहीं मिलता, हमारे सहाबा की ज़िंदगी में तो ये तरीक़ा नहीं मिलता। ये तोहफ़ा देने का तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा नहीं होता, याद रखो, नहीं होता। ठीक है, तोहफ़ा दे भी दिए तो अब उसको लेके कैसे लड़ाई झगड़े, अच्छा वो सब रिकॉर्ड होता ना कैमरा में, आप बैठ के बाद में देखते, या नहीं तो नाम लिखे हुए होते ना। आप सुबह उठने के बाद, आज शादी हुई, वलीमा की दावत बाद में, सुबह उठ के पहले कौन कौन क्या क्या तोहफे दिए निकालो जी, चलो हाँ ये कौन लाए जी माँ, ये कौन लाए रे बा, पूछते रहते। इनको याद नहीं है तो उनको पूछते, नहीं जी ये कलर फुप्पू के हाथ में दिखा है, फुप्पू चलाए जैसे है, ये खाला चलाए जैसे है। अच्छा खोल के देखे, खाला लाए, कैसे लाए, ये क्या रे 100 रुपये की चिंदी लेके आए क्या रे बा, शुरू वहाँ से। हमारे को दिख नहीं है समझे, हम इतने फ़कीरा हो गए समझे, क्या समझ के लेके आए, उनको ही तो ऐसा देते हम कैसी चीज़ दिए थे, उन्हों कैसा लेके आए, मुंह पे मार के आ जा, वापस भेज के आ जा, क्या क्या बात है जी। अल्लाह के लिए गौर करना, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती, बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ मोहब्बत नहीं, नफरतें बढ़ाते हैं हम लोग, तोहफा लेकर भी देकर भी। अल्लाह के लिए गौर करना, ऐसा ना हो, दिखावे के तोहफे ना हो, छोटी छोटी चीज़ से भी दिलों को जीत सकते हैं। एक छोटा सा पाव किलो स्वीट, उसको अच्छे पैकिंग के साथ अगर उसके ऊपर नाम लिख दिए, छोटी चीज़, अपने शोहर के लिए बीवी या बीवी के लिए शोहर, सिर्फ अपना, या नहीं तो अपने बच्चों के लिए, जब भी घर में जाते एक छोटा स्वीट का डब्बा लेके गए, उस पर नाम लिखे, उनके नाम के साथ फॉर यू बोल के अगर उनको दे दिए तो कितना खुश हो जाते। ओनली यू, सिर्फ तुम्हारे लिए, छोटी चीज़ है, दिलों को जीत सकते। घर के अंदर तोहफे नहीं देते हम लोग, बाहर वालों को देते। अल्लाह के लिए गौर करना, कभी माँ बाप की पसंदीदा चीज़ उनको तोहफे में दे दिए, कभी बीवी को, कभी बच्चों को, कभी शोहर को, हर एक के पास होते हैं ना। हमेशा शोहर ही तोहफा लाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनोज कपड़े लाना, उनोज जेवर लाना, सब कुछ उनोज ने। कभी तुम भी जाते ना मैं के 100 रुपये का स्वीट ओनली फॉर यू बोल के शोहर को दे दिए, तो बदले में उन्होंने एक तो लेकर गलसर भी लाके दे देते, नेकलेस भी लाके दे देते। अल्लाह के लिए गौर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, गौर करना, ये तोहफा है। तो बहरहाल और एक चीज़ याद रखो, तोहफा हमेशा हमेशा यही कपड़े, यही साड़ियाँ, यही फ़राक, यही ड्रेसां, हमेशा ये कितने दिन देंगे भाई? अगर हमारी सोच को बदलेंगे ना, जैसे दीन का काम करना है, कुरान और सुन्नत की बातों को आगे बढ़ाना है, दीन का काम अगर हम बोल के नहीं कर सकते, इतना इल्म हमारे पास नहीं है, ठीक है किसी की शादी हो रही हो, एक किताब खरीद कर, एक हदीस की किताब, एक तर्जुमे वाली कुरान खरीद कर, अच्छे से उसको भी पैकिंग करके उसके ऊपर उनका नाम लिख के, सिर्फ ये तुम्हारे लिए बोल के अगर कभी किताब दे देते,